ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವಜನರೇ, ಆತ್ಮೀಯರೇ, ವೀಕ್ಷಕರೇ, ತಮಗೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತೇಸುವಿನ ಮಧುರ ನಾಮದಲ್ಲಿ, ಪುಣ್ಯನಾಮದಲ್ಲಿ ಶುಭವಂದನೆಗಳು. ತಮ್ಮನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮಹಾಸಭೆಯ 79ನೇ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಭಾಪ್ರಾಂತದ ಪೂಜ್ಯ ಬಿಷಪ್ಪರ ಪರವಾಗಿ, ಸೇವರವರ ಪರವಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. 1947 ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದ ವರ್ಷ. ಆದರೆ 1947 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27 ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮಹಾಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಣಾಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಬರೆದಿಡುವ ವರ್ಷ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳು ಒಂದುಗೂಡಿ ಚರ್ಚ್ ಆಫ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮಹಾಸಭೆ ಎಂಬ ಐಕ್ಯತಾ ಸಭೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮಹಾಸಭೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾದರಿ. ಈ ಸಭೆಗೆ 79ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನದಂದು ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ರಿಸ್ತೇಸುವಿನ ಮಧುರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಶುಭವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮಹಾಸಭೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮಹಾಸಭೆಯಲ್ಲಿ 24 ಸಭಾಪ್ರಾಂತಗಳಿದ್ದು 24 ಸಭಾಪ್ರಾಂತಗಳಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪೂಜ್ಯನೀಯ ಬಿಷಪ್ಪರನ್ನು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸಭಾಪ್ರಾಂತಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೂ ಈ ಸಭೆಯನ್ನು, ಈ ಐಕ್ಯತಾ ಸಭೆಯನ್ನು, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮಹಾಸಭೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ ಎಲ್ಲ ಪೂಜ್ಯನೀಯರನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯ ಬಿಷಪ್ಪರನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನೆದು ಅವರ ತ್ಯಾಗ, ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಅವರ ಬಲಿದಾನಕ್ಕಾಗಿ ತಿರುಗೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪೂಜ್ಯನೀಯ ಬಿಷಪ್ಪರನ್ನು, ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೆನೆದು ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು, ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ.
respected moderator sir of Church of South India, General Secretary sir of Church of South India, and Treasurer sir of Church of South India. Today, we come together in order to establish and enrich and encourage as a CSI together, standing in united together. We are unity, number one. Along with unity, we have come together with a maturity in the Word of God. And the Church of South India is the second biggest congregation in India. It is a united and uniting church. And I am proud today to say that one of the bishops of this united churches of Church of South India, I am standing as a witness for the glory of God. Today we are celebrating 79th of Foundation Day. Our CSI is the biggest ecumenical and biggest churches in the whole world on this platform of this planet. Though we hail from different tradition, different background, we all belong to one family of CSI. God bless each and every one of us as we follow our leaders, the three leaders, the great leaders, with faithfulness and obedience. And we all stand along with them as a witness for the glory of God. Ask God to anoint us all the time under the anointing of God. As we come in maturity with the word, we pronounce as a witness wherever we go, wherever we stand, in midst of whomever. We are witnessing that we are from Church of South India, United Churches. The Church of South India, the logo represents that we are one, we are united. And we are all the time, in season and out of season, we stand and we proclaim that Jesus Christ is the living God and the mighty God. He's an awesome God. He's a living God. I remember at this moment, just a small chorus. Our God, He's an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom and power and love. Our God is an awesome God. Our God, He's an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom and power and love. Our God is an awesome God. He reigns. Our God reigns all the time. Our God blesses CSI. Dear people of CSI, ask anointing of the living God to rest upon everyone so that we could able to take up this wonderful flag and keep on marching ahead with faithfulness so that the whole planet would look at us and say that these are the people that has been chosen by God, and the leaders what we have been following according to the guidance of the Holy Spirit would help us all the time. And under every circumstances, we stand as a witness. God bless this wonderful foundation of the Church of South India on Foundation Day. God bless our leaders, the three leaders, and all the bishops, and all the congregation members. Thank you. Ask anointing upon God to rest upon us. In Jesus' name. Amen. Thank you. Thank you. Thank you. ಸಭೆಗೆ ಶಿರಸ್ಸು, ಸಭೆಗೆ ಬುನಾದಿ, ಸಭೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೂಲಗಳಾಗಿರುವ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ವಂದಿಸುತ್ತೇನೆ, ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಚರ್ಚ್ ಆಫ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಸಭೆ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 78 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಹಾಸಭೆಯಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಈ ಸಭೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಒಂದು ಆಶ್ರಯ ನಿಧಿಯಾಗಿದೆ. ಆರಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕರನ್ನ ಕರ್ತನ ಬಳಿಗೆ ನಡೆಸುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ.
ಈ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಕೂಡಿ ಬಂದು ಈ ಆರಾಧನೆ ತೊಡಗಿ ನಾವು ಈ ಚರ್ಚ್ ಆಫ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಸಭೆಯನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಸಮಾಜಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕರನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಳಿಗೆ ನಡೆಸುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ತೊಡಗುವಂತಾಗಲಿ. ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವಂತ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಸಭೆ ಚರ್ಚ್ ಆಫ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ನಡೆಸುವಂತಾಗಲಿ, ಮುನ್ನಡೆಸುವಂತಾಗಲಿ ಎಂದು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆದೇಶದ ಶುಭ ಕೋರುವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಕೃಪೆಯ ಬಾಳುವದಿ ಸಭೆ ಭೂಮಿಯೊಳಗಿಲ, ಬಾಳುವದಿ ಸಭೆ ಭೂಮಿಯೊಳಗಿಲ. ಆಲಿಸು ಸುಚರಿತ ಸುಗುಣ ಕಲಾನಿಧಿ, ಆಲಿಸು ಸುಚರಿತ ಸುಗುಣ ಕಲಾನಿಧಿ. ಪಾಲಯ ಪಾಲಯ ಪರಮ ಸುಗುಣ ಬಲ ಭುವನ ವಿಮೋಚಕ ಪಾಲಯ. ಈ ವರ್ಷೋತ್ಸವ ಯೇಸು ಸುನಾಮ, ಈ ವರ್ಷೋತ್ಸವ ಯೇಸು ಸುನಾಮ. ಭಾವಿಸು ದೇವಿಸು ಪ್ರೇಮ ಸುಧಾಮ, ಭಾವಿಸು ದೇವಿಸು ಪ್ರೇಮ ಸುಧಾಮ. ಜೀವದಾಯಕನುತ ಸತತ ಸನ್ಮಾನಿ, ಜೀವದಾಯಕನುತ ಸತತ ಸನ್ಮಾನಿತ. ಪಾಲಯ ಪಾಲಯ ಪರಮ ಚರಿತ ಶೀಲ ಸುಗುಣ ಬಲ ಭುವನ ವಿಮೋಚಕ ಪಾಲಯ. ರವಿಮಲ ದಯಕರ ಕ್ಷೇಮದಿ ಪೊರೆ, ರವಿಮಲ ದಯಕರ ಕ್ಷೇಮದಿ ಪೊರೆ. ಭುವನದೊಳೆ ಮನು ಪ್ರೇಮದೊಳೆಲಸೆ, ಭುವನದೊಳೆ ಮನು ಪ್ರೇಮದೊಳೆಲಸೆ. ಭುವಹರ ಶುಭಕರ ಸುವರ ಪ್ರದಾತನೆ, ಭುವಹರ ಶುಭಕರ ಸುವರ ಪ್ರದಾತನೆ. ಪಾಲಯ ಪಾಲಯ ಪರಮ ಪಾವನ ಚರಿತ ಶೀಲ ಸುಗುಣ ಬಲ ಭುವನ ವಿಮೋಚಕ ಪಾಲಯ. ಆ
Dear people of God, greetings to you all in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. This is an unforgettable day in the history of the Church of South India. The day achieved unity in diversity. The Church Union movement in South India, which eventually resulted in the birth of the Church of South India on 27 September 1947, is one of the greatest miracles performed by God in the history of the Indian Church. The fulfillment of the negotiations started at Tranquebar in 1919 was on 27 September 1947 when the Church of South India was inaugurated at Madras. After 27 years of earnest endeavour and unflagging negotiations, the union of the Anglican, Presbyterian and Congregationalist churches in South India was finally decided upon, and the way was made clear for union of churches. St. George's Cathedral, Madras was the venue of the inauguration of the Church of South India on Saturday 27 September 1947. Most of the people who attended the service was seated by 7:45 a.m. As the cathedral bell strikes at 8 a.m. in the morning, the service of inauguration opens. Many people were eagerly praying and waiting for this hour of the Lord. The Church of South India started its journey with 14 dioceses. The first synod of the Church of South India took place from 6th to 10th March 1948 at Madurai. The following were elected as the officers of the synod: the moderator, the Most Reverend A. Michael Hollis; deputy moderator, the Right Reverend C.K. Jacob; general secretary, Mr. G.V. Job; treasurer, the Reverend J.S.M. Hooper. Today, the Church of South India has extended its boundary from 14 dioceses to 24 dioceses. It has been 79 years since its inception. The Church of South India celebrated its Golden Jubilee in the year 1997 under the esteemed leadership of the then Bishop of the Karnataka Diocese and the moderator of the Church of South India, the Most Reverend Dr. Vasant P. Dandi, and the Platinum Jubilee in the year 2022. In the past 78 years of its journey, the Church of South India has gone through many ups and downs, faced many challenges. Among all these, by the grace of God and the contributions of eminent leaders, it has continued its journey towards achieving its goal in mission and ministry. At this juncture, I wish and congratulate the Church of South India, its officers and all the members, that the Lord continue to shower His blessings upon the Church of South India. May the good Lord bless this great church and use mightily for the extension of His kingdom. Thank you very much.
Beloved brothers and sisters in Christ, we joyfully celebrate the 79th Formation Day of the Church of South India, a historic moment when God, in His infinite wisdom, brought together different traditions into one fellowship of love and mission. The CSI is not just a merger of churches, it is a miracle of unity, born at the cross of Christ, sealed by the Holy Spirit, and sustained by the grace of God. On this sacred day, let us remember our calling is not to preserve the walls, but to build the bridges, not to seek the power, but to serve in humility, not to boast of our heritage, but to bear witness to Christ in word and in deed. May this anniversary rekindle in us a burning passion for the mission, a fearless stand for justice, and an unshakable commitment to unity. For the church belongs to Christ alone, and He calls us to be one flock under one shepherd. I wish you a very happy CSI Formation Day. May the Lord bless our church and make us a beacon of hope to the broken world. Thank you. ಏಳು ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ ಸಭೆಯೇ ನೀ, ಏಳು ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ
ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವಜನರೇ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಂದಿಸುತ್ತಾ ದಿನಾಂಕ 27/9/1947 ಕೆಲವು ಸಭೆಗಳು ಅಂದರೆ ಆಂಗ್ಲಿಕನ್, ಮೆಥೋಡಿಸ್ಟ್, ಪ್ರೆಸ್ಬಿಟೇರಿಯನ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರಿಗೇಷನಲ್ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಮದ್ರಾಸಿನ ಅಂದರೆ ಈಗಿನ ಚೆನ್ನೈ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸೇಂಟ್ ಜಾರ್ಜ್ ಕೆಥಿಡ್ರಿಯಲ್ ಎಂಬ ಮಹಾ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಬಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಸಭೆ ಅಂದರೆ ಚರ್ಚ್ ಆಫ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂಬ ಮಹಾಸಭೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಈ ಮಹಾಸಭೆ ಇದೇ ತಿಂಗಳು ಅಂದರೆ 27/9/2025 ತನ್ನ 79ನೆಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮಹಾಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೇರಳ, ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಜಾಫ್ನಾದ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. 24 ಡಯೋಸಿಸ್ಗಳು ಮತ್ತು 4.6 ಮಿಲಿಯನ್ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಸಭೆಗೆ, ಈ ಮಹಾಸಭೆಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಈ ಮಹಾಸಭೆಯನ್ನು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಲಪಡಿಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಆಮೇನ್. ಉಚಿತವಾದ
ಮಾಡುವೆವು. ಸತ್ಯವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮನದೆ ಸಾಟೆ ಮಾಡುವೆವು. ನಿತ್ಯ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬಿಡದೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವೆವು. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೀರ್ತಿಪಡಿಸಲು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಬಳಿಗೆ ಕೂಡಿ ಬರುವೆವು. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೀರ್ತಿಪಡಿಸಲು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಬಳಿಗೆ ಕೂಡಿ ಬರುವೆವು. ಶಾಂತ ಜಲದಿ ನಮಗೆ ದಾಹ ಶಾಂತಿ ಮಾಡಿಸು. ಶಾಂತ ಗುಣವ ನಮ್ಮ ಮನದಿ ಸತತ ಹುಟ್ಟಿಸು. ಶಾಂತ ಜಲದಿ ನಮಗೆ ದಾಹ ಶಾಂತಿ ಮಾಡಿಸು. ಶಾಂತ ಗುಣವ ನಮ್ಮ ಮನದಿ ಸತತ ಹುಟ್ಟಿಸು. ದೀನ ಮನದೋಳೆ ದಿನದಿ ನೀನನ್ನು ತಿಸಲು ಹಾನಿ ಸಂಶಯಗಳ ತೆಗೆಸಿ ಸಾನುರಾಗದಿ. ದೀನ ಮನದೋಳೆ ದಿನದಿ ನೀನನ್ನು ತಿಸಲು ಹಾನಿ ಸಂಶಯಗಳ ತೆಗೆಸು ಸಾನುರಾಗದಿ. ಪ್ರಣಯ ರೂಪಿ ಸತ್ಯ ದೇವ ಪ್ರಣತಿ ಪಾದಾನೆ. ಪ್ರಣತಿ ಹೇಳು ನಿನ್ನ ನಾಮ ಶರಣು ಮಾಡುವೆವು. ಪ್ರಣಯ ರೂಪಿ ಸತ್ಯ ದೇವ ಪ್ರಣತಿ ಪಾದಾನೆ. ಪ್ರಣತಿ ಕೇಳು ನಿನ್ನ ನಾಮ ಶರಣು ಮಾಡುವೆವು. ಪರಮ ತಂದೆ ನೀನನೇ ಸಹಕಾಲದಿ ಸ್ವರವನೆತ್ತಿ ರಮ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವೆವೆ. ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸುಮಧುರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್ ಆಫ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದ 79ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆಯ ದಿನದಂದು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು CSI ಸಿನೋಡನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಂಥ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ರೆವರೆಂಡ್ ರೂಬೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡರೇಟರ್ ಅಯ್ಯನವರಿಗೆ, ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ರತಿನ್ ರಾಜ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಮಲ್ ಸುಕುಮಾರ್ ಟ್ರೆಜರರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು, ಬಲತರಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ದೇವರು ದಯಪಾಲಿಸಲಿ. ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟಗಳು, ಕಣ್ಣೀರುಗಳು, ತೊಂದರೆಗಳು ನಮ್ಮ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಹಾಗೆ ದೇವರು ಅವರ ದೇವದೂತರು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಕಾವಲಾಗಿರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಜೋಕಿಯೊಳ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕಾಯ್ದು ಕಾಪಾಡಿ ನಡೆಸಲಿ. ಆಮೇನ್.
ಜಗತ್ತೋಗಿ ವಾಸಸ್ಥಾನ ನಮಗುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಪ್ರೀತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡು ನಿತ್ಯಕ್ಕೂ. ನಿನ್ನ ಸ್ವರ್ಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸು. ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಉತ್ತರ ಸಭಾ ಪ್ರಾಂತ ಹಾಗೂ ಮಿನಿಸ್ಟೇರಿಯಲ್ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ವಂದನೆಗಳು. ಸಭೆಗಳ ಐಕ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಜನ್ಮವೆತ್ತಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಐಕ್ಯ ಸಭೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನವಾದ ಇಂದು ನೂತನ ಸಂವತ್ಸರಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಈ ಮಹಾಸಭೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಉತ್ತರ ಸಭಾ ಪ್ರಾಂತವು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಲಿದೆ. ಪವಿತ್ರನಾದ ತಂದೆಯೇ, ನಾವು ಒಂದಾಗಿರುವ ಹಾಗೆ ಇವರೂ ಒಂದಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ಕಾಯಬೇಕು. ಯೋಹಾನನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 11ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಮಹಾಯಾಜಕನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ ಸಾಕ್ಷಿಯೇ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಐಕ್ಯ ಸಭೆ. ಈ ಐಕ್ಯ ಸಭೆಯು ಮುಂದೆಯೂ ತನ್ನ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶಗಳ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಲಿ. ತನ್ನ ಸೇವಾ ನಿಯೋಗವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ತನ್ನ ಮೇರೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಸಭೆ, ಸಮುದಾಯ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ದಾರಿದೀಪವಾಗಲಿ. ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಸಭಾ ಪ್ರಾಂತಗಳು, ಸಭೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಂತಾಗಲಿ. ಚಿಯೋನೆ ಚಿಯೋನೆ, ನೀನು ದೇವ ಸಭೆಯು ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ದ್ವಾರದಿಂದ ಸೇರಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿರು. ನೆಟ್ಟಗಾದ ಹಾದಿಯಿಂದ ನಡೆ, ಏನೂ ಬೇಸರಿಸದೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಸಂಗೀತದ ಈ ಸಾಲುಗಳಂತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಮಹಾಸಭೆಯು ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ದಾಟಿ ಬೇಸರಿಸದೆ ನೆಟ್ಟಗೆ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಾಗಲಿ. ಸಭೆಗೆ ಅಸ್ತಿವಾರವಾಗಿರುವ ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ಮೊದಲಗಿತ್ತಿಯಾದ ಸಭೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲೆಂದು ಹಾರೈಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿರುವ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ, ಐಕ್ಯಮತ್ಯವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದು ನನ್ನ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪ್ರೀತಿ ಇರಲಿ. ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಭಾವದವರಾಗಿದ್ದು ಒಂದೇ ಗುರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವರು ಆಗಿರ್ರಿ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಈ ಮಾತಿನಂತೆ ಐಕ್ಯತೆಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಾಗೋಣ. ದೇವರು ಕೃಪೆ ಕೊಡಲಿ. ಆಮೇನ್. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪವಿತ್ರನಾದ ತಂದೆಯೇ, ಸಭೆಯನ್ನು ಐಕ್ಯಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ನೀನಿತ್ತ ನಿನ್ನ ವರದಾನಗಳಿಗಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಕರ್ತನೆ, ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ದಿಗ್ಗಜರ ಕನಸನ್ನು ನನಸುಗೊಳಿಸಿದಿ. ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದಿ. ಸಭೆಗಳು ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ಮಹಾಯಾಜಕನಾದಂಥ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಿದೆ. ನನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ, ಇಷ್ಟಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಸಭೆಗಳು, ಸಭಾಸದರುಗಳಾದಂಥ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಐಕ್ಯಮತ್ಯವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದು, ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಒಂದು ನಿಯೋಗವನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣದೆಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಧನಗಳನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಮಹಾಸಭೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಸಭೆಯ ಎಲ್ಲ ಸಭಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು
ಎಲ್ಲ ಸಭಾಸದರುಗಳನ್ನು ಹೇರಳವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿ ನೀನು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಆಮೆನ್.